Hi all, welcome to Ernest Academy. We already discussed the topic small signal analysis of BJT. Kerala PSC examination, RRB JEE, Central Government examination, electronics very important topic. We already discussed it. That's relate to MCQ in this topic Okay. So, first question is emitter resistance in a common emitter voltage is not bypassed. By common emitter amplifier with the bypass and without bypass capacitor. Bypass capacitor effective gain at the same time input resistance because voltage gain minus GM into RL dash or RL double dash depending upon a combination of output resistance. Okay, this is normal gain. This is bypass capacitor. But without bypass capacitor, emitter resistance because otherwise emitter resistance short type and parallel combination emitter directly grounded to node out. Bypass capacitor gain minus GM RL double dash divided by 1 plus GM RE term gain correct. Okay. And also input resistance so reduce the voltage gain and increases the input resistance. So answer is option D. Okay. Now second question one common emitter amplifier lower resistance is RL 10 kilo ohm, HIE then HFE HRE 0 okay, then 1 by H naught E 40 kilo ohm. What is the voltage gain? So voltage gain the equation of H parameter model model derive model common emitter amplifier analyze current gain, voltage gain derive time voltage gain equation AB is equal to minus HFE into RL double dash divided by HIE. Okay. Where RL double dash combination analysis 1 by H naught E. H naught the output resistance that parallel common emitter amplifier collector connect resistor RC and also RL is a parallel combination. RC known RC so it will be 1 by H naught E parallel RL. So 1 by H naught E 40 so 40 parallel RL 10K 40 parallel 10K 40 into 10 divided by that 400 okay 40 into 10 by 40 plus 10 that is 50 and solve 8K and the RL double dash value 8K. Okay. This is gain equation substitute. Gain AB is equal to minus common emitter 180 degree phase shift negative sign okay, into RL double dash divided by HIE substitute. So minus HFE. HFE value was 50. So minus 50 into RL double dash already 8K divided by HIE value question that is 1K. Unwanted parameters are bothered confused. Okay, answer that minus 400. Option answer minus 400 option B and right answer. But in general cases, negative that means they have taken the modulus value. Voltage gain the magnitude at the value. Okay. Now, next MCQ question. Then next third question again common emitter because in pi model common emitter amplifier application model and class and analysis pi model RC coupled amplifier analysis common emitter amplifier base emitter resistance okay, collector load beta value operating at 1 milliampere voltage gain. So again this is a common emitter amplifier unbypass without bypass. Okay. And voltage gain equation voltage gain equation AB minus GM into
കണ്ടു R dash divided by 1 plus GM into RB എന്നാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്താലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഈ 1നെ ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൈനസ് GM RL dash ഡിവൈഡഡ് ബൈ GM RE എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ GM ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് RL dash ഡിവൈഡഡ് ബൈ RE എന്ന് കിട്ടും. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 5K തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 5K. എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.5 കിലോ ഓംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 0.5 കിലോ ഓംസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ കിലോ ഓംസ്. സോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? ആൻസർ -10 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക. ഓപ്ഷനിൽ -10 ഉണ്ടാവില്ല, +10 ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് 10. Okay, അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ MCQ4. ഒരു NPN സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് VCE is equal to 5 വോൾട്ട്. ഐസിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, കറന്റ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 100 കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RI എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈ മോഡൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എച്ച് മോഡൽ HIE എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് R പൈ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കളക്ടർ കറന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസ് കറന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ബേസ് കറന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു IC ബൈ ബീറ്റ. ഐസിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 100. ഐസിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 100 മൈക്രോ ആംപിയർ ആണ്. സോ 100 മൈക്രോ ആംപിയർ ബൈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 100. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 1 മൈക്രോ ആംപിയർ എന്നാണ് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് RPI ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല, RPIയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഫോർമുലയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് VT ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് IB എന്ന ഒരു ഫോർമുല കിട്ടിയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ RPI is equal to VT divided by that is IB. VT ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ VTനെ നമ്മൾ 25 മില്ലി വോൾട്ട് എന്ന് എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 26 ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് 25 മില്ലി വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈക്രോ ആംപിയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 25 കിലോ ഓംസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, 25 കിലോ ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ HIE തന്നിട്ടുണ്ട്, HFEയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, HRE 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, H0E കണ്ടക്ടൻസ് ആണ്, 1/H0E ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ്ഡ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലാണ്, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ H0Eയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ H0Eയുടെ വാല്യൂവും ഇൻറ്റു RL നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, H0E എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 20 × 10⁻⁻6, വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്, ഇൻറ്റു 2.5 × 10⁻3. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി സ്മോളർ വാല്യൂ ആണ്, 0.05 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വാല്യൂ H0E എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ, H0E × RL എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് H0Eയുടെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ H0Eയുടെ ഇഫക്റ്റ് നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ H0E can be neglected. Okay, can be neglected. Okay, now coming back to the question. Voltage gain and power gain ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, what is the equation for voltage gain? Voltage gain is equal to -HFE into RL divided by HIE. Okay, HFEയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് -30 ഇൻറ്റു RLയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 2.5K ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1K ആൻഡ് ആൻസർ യു ഗെറ്റ് as -75. ഓക്കെ, ഓപ്ഷനകത്ത് -75 ഇല്ല, +75 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മോൾ വാല്യൂ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ എയോ ആകാം, ഓപ്ഷൻ സിയോ ആകാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പവർ ഗെയിൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ പവർ ഗെയിൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കറന്റ് ഗെയിനും കൂടി വേണം. ബിക്കോസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു കറന്റ് ഗെയിൻ ആണ് പവർ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, കറന്റ് ഗെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് -HFE ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് HFE ഓൾറെഡി ഇസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -30 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം. Okay. Now, what is the power gain? So, power gain is equal to voltage gain into current gain. That is equal to 2250. Okay. Or current gain, you take it as common emitter. Common emitter current gain is beta and beta. H model HFE. Okay, and 30 and here you take the mode value. Mode value and voltage gain that is 75. So, this 75 into 30 is 2250. So, answer is option. That is option C on the right hand side. Okay.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറുടെ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി, ഡി. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് അവർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ മോഡിലാണ് ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ബി, സി, ഡി അതിനകത്ത് ഏത് ആവാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ RS കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ RS is equal to 0 here. V0/Vs അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, V0/Vs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ RS ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും ഉണ്ട്, ഇന്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ VS തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VI എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്ത് ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. കണ്ടോ, വിത്ത് ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? -GM × RL' or RL'. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട്, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചതിനകത്ത് നമ്മൾ തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VCC × 30 ഓം റെസിസ്റ്റർ. R1 R2 വരത്തില്ലേ, അതിനകത്ത് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ this 60 + 30. ഇത് നമ്മൾ DC അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 4 വോൾട്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സെൽഫ് ബയാസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ICയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ തെവെനിൻസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ച ICയുടെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് IC can be approximated as VThevenin minus VBE voltage divided by RE എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ IC is equal to VThevenin ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി 4 വോൾട്ട് മൈനസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? VBE. VBE is 0.7 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ what is RE? RE ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 3.3K ആണ് RE, എമിറ്റർ നോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ബൈ 3.3K അതിന് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് 1 mA എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോ GM കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ, ബിക്കോസ് GM is equal to IC divided by VT ആണ്. IC കിട്ടി 1 mA. VT എത്ര കിട്ടിയത്? 20. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you take it as 25 mV എന്ന് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 0.04 mho or we can say 40 mV. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന? ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അല്ലേ. ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -GM × എന്താണ്? RL' ആണ് അല്ലെ, -GM × RL'. So voltage gain therefore AB is equal to -GM × RL' or mode value ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ I think they have asked mode value. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണ്ട. is equal to GM × RL'. Okay, that is equal to 40. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ 40 mho × 4 kilo ohms ആണ് RL' തന്നിട്ടുള്ളത്. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what you will get answer as 160 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. So answer is option D. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വീണ്ടും മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസിൽ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ AC ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്, സ്മോൾ സിഗ്നൽ AC ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ CB, CE, CC, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്ട് വരില്ല, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്ട് വരില്ല, ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിച്ചേ, എമിറ്റർ നോഡിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ 1K. അപ്പൊ ആ 1K റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എമിറ്റർ നോഡില് ഈ റെസിസ്റ്ററും ആ ഒരു ഷോർട്ടും കൂടി പാരലൽ ആയിട്ട് വരും. എപ്പോഴും ഒരു റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വലന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഇക്വലന്റ്ലി എമിറ്റർ നോഡിനെ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ബൈ എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ എമിറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ഗ്രൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇക്വലന്റ് അനാലിസിസ് അത് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പൈ മോഡൽ, H മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സിൻസ് HFE ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് H മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ BJTയുടെ H മോഡൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് BJTയുടെ ബേസ് ഉണ്ട്, BJTക്ക് കളക്ടർ ഉണ്ട്, BJTയുടെ എമിറ്റർ നോഡും വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ പഠിച്ചു, നമ്മൾ എക്സാക്ട് മോഡൽ പഠിച്ചു. നമുക്കിവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ബേസിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് HIE എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻപുട്ട് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് IB. ഓക്കെ, കറന്റ്
കറണ്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇവിടെ വരും. ആ കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് HFE ഇൻറ്റു IB എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IC ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ BJTയുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൂട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം. അതായത് ബേസിലേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, BJT ആണ് നമ്മളിപ്പോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഈ ബേസിനും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് 10K വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഒരു എഗെയിൻ കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 10K റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 10K റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നീ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കിയേ. എമിറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഒന്നും എത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ VCC AC അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ VCC നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം. സോ VCC നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ VCC ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിക്കേ, VCC ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതിനോടാണ്, കളക്ടർ നോടാണ് അല്ലെ. ഇത് കളക്ടർ നോടാണ്. അപ്പൊ കളക്ടർ നോഡിനും ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് ഏത് റെസിസ്റ്റർ വരും, ഈ 10K റെസിസ്റ്റർ വരും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കളക്ടർ നോഡിനും ഈ ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് നമ്മുടെ 10K റെസിസ്റ്റർ വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ RC റെസിസ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 10K റെസിസ്റ്റർ വന്നു. ഓക്കെ, എമിറ്റർ നോഡാണ്. ദിസ് എമിറ്റർ നോഡ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സ്മോൾ സിഗ്നൽ AC ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ KVL ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് IB ഇൻറ്റു ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് IB. സോ ദിസ് ഈസ് IB ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ R ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് IB ഇൻറ്റു R പ്ലസ് ദിസ് IB കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരും, HI കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ IB ഇൻറ്റു HI എന്ന് എഴുതാം. ഇനി സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് ഇതിലെ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ്, HFE IB ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് HFE IB ആവും. ഓക്കെ, മൈനസ് HFE ഇൻറ്റു IB. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് RC റെസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് HFE ഇൻറ്റു IB ഇൻറ്റു ദാറ്റ് RC വാല്യൂ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ മോഡ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ V0 ബൈ VI വരും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ഏതാണ്, IB ആണ്. IB ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോകും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കും. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് HFE ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് അല്ല, ബിക്കോസ് മോഡ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, HFE ഇൻറ്റു RC വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R പ്ലസ് HIE എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ആറിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 10K എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. HIയുടെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.1K ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ മോഡലിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ്, HIയുടെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ V0 by V യുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് V0 by VI. Okay, V0 by VI is equal to HFE into എന്താണ് RC divided by ഇവിടെ R plus HIE. I can write it as HFE into RC divided by എന്തെന്ന് എഴുതാം, R എന്ന് എഴുതാം. HIE നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു HFE ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 100 ഇൻറ്റു RCയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, Rന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 100 ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് 100 ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ D ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ AC അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VCCയെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യില്ല, VCCയെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഓൾ ദ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും XC ഇംപെഡൻസ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. സോ അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now the last question എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപോളാർ BJTയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കളക്ടർ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്.
ബീറ്റ ഈസ് ഗിവൺ, തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ, ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസും ആർപൈയും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ? നോക്കിക്കുക, ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക്. ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. PSC ഗ്രേഡ് ലെവലിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ GM-ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? GM is equal to നമുക്കറിയാം IC/VT എന്ന് അറിയാം. ഐസിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 1 മില്ലി ആംപിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 മില്ലി വോൾട്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ അറിയിക്കണം, അതെടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 40 മില്ലി മോർ എന്ന് കിട്ടും. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ GM-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, GM-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് മില്ലി ആംപിയർ ബൈ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടത് ആർപൈയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ആർപൈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ആർപൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു GM-ഉം ബീറ്റയും അറിയാമെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ്. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് 40 മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 22.5 കിലോ ഓംസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. GM is equal to 40 milliampere and R5 is equal to 2.5 kilo ohms. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു MCQ സെഷൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ലെക്ചറിൽ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ RRB GE, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആനസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കോഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ MCQ പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാംസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെക്ചറിംഗ് പോളിയുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്ലസ് 4200 ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.